बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। अल्लाह ताला सब ते रहमत फरमाए। अल्लाह ताला सब नूं अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अज दे विलाग दे विच मैं तुहाडे नाल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या शेयर करन लगा कि 12 जनवरी नूं एक 13 साला लड़की जिहड़ी आ किचन दे विच रोटी पकाने वास्ते जांदी आ। उत्थे उहनूं चक्कर आंदा ते ओह गिर जांदी आ ते उहदे घर दे जिहड़े ने फटाफट उहनूं चुकदे ने और उहनूं डॉक्टर दे कोल लै जांदे ने। जिस वेले डॉक्टर कोल लैके जांदे ने, डॉक्टर जिहड़ा उहदा चैकअप करदा, चैकअप करके दसदा कि कोई परेशानी वाली गल कोई नहीं हैगी, इहनूं थोड़ी जी कमज़ोरी हो गई आ ते और इहनूं चक्कर आया, गिर गई आ। ते डॉक्टर ने दस्सिया कि यह मां बनने वाली आ ते घर दे जिहड़े ने बड़े परेशान हो जाते हैं कि इस बच्ची की हजे असीं शादी भी नहीं की तो यह किस तरह हो गया सारा कुछ। वो फटाफट बच्ची नूं घर लै जांदे ने, ले जा के फिर बच्ची नूं जिस वेले पुछदे ने, बच्ची ने इस तरह के इंकशाफात कीते कि बंदा देख के परेशान हो जाता, दिल जिहड़ा घबराण लग पैंदा कि इस तरह के भी वाक़यात हो सकते ने। उहदी मुकम्मल तफसीलात अज की इस वीडियो दे विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगा। ये वाक़या जिहड़ा जड़ां वाले दा, उत्थे एक फैमिली रहिंदी, उस फैमिली के सरबराह का नाम सी बिनियामीन। बिनियामीन की बीवी का नाम ज़ादा। अल्लाह ताला ने इन्हों एक बेटी अता की जिहदा नाम असीं फर्जी रख लैंदे हां कमल। उहदी उम्र 5 साल जिस वेले होई तो बिनियामीन जिहड़े आ ये फौत हो जाते हैं, कमल दे वालिद साहब। हुण ज़ादा जिहड़ी आ ओह बेवा हो जाती आ। जिस वेले बेवा हो जाती है, जवान हुंदी आ ते ओह सोचदी आ कि मैं अगे शादी कर लां। लेकिन जदों ये अगे शादी करन लगदी आ, जिस वेले इहदी शादी हो जाती, अगे शादी करवा लैंदी आ ते ओह जिहड़ा नवां शौहर हुंदा, इहदा खामद, ओह कहंदा कि इस बच्ची नूं मैं नहीं रखना हैगा, इहनूं तूं जिथे मर्जी भेज दे। ये जिहड़ी आ ज़ादा एक इहदी चाचे की लड़की हुंदी आ जिहदा नाम हुंदा गुलाम फातिमा। उहदे कोल जांदी आ कि इस बच्ची नूं तूं रख ला, क्योंकि मेरा नवां शौहर जिहड़ा ओह रखने ते राज़ी नहीं हैगा, चल इहनूं तूं रख ला। ओह कहंदी कि मैं खुद गरीब हाँ, मैं इहनूं किदां पालांगी रखांगी। ओह अग्गों ज़्यादा कहण लगी कि तूं इस तरह करके इहनूं किसी दे घर बतौर मुलाजमा रखा दे, चलो उन्होंने घर सफाई सफूई कर दूगी, कपड़े कुपड़े उन्होंने धो दिया करूगी, हौली हौली ट्रेंड हो जूगी तो नाल काम भी सीख जूगी। ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਰਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਰਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਦਿਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਲੀਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਮੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾ 6000 ਰੁਪਇਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾक़ੇ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਲੀਨਾ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ, ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਲੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਗਲੇ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਿਓ ਬੰਗਲੇ ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸੋਲੀਨਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੁਲਾ। ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਜੋ ਹੀ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਿਮਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲਓ, 7 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ 7 ਤੇ 6 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨੇ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ये जिहड़ा बंगले का मालक सी अदील जी का नाम सी, ਇਹ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਆਵਰ ਦਵਾਈ ਖਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੌਰੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਮਾ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਦਕਾਬਾਦ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। SHO ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। SHO ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ SHO ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਹੋਰ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਔਰ ਅਦੀਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੁਦਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਲਾਮ ਫਾਤਮਾ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਔਰ ਅਦੀਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਆ ਉਹ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ DNA ਟੈਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦੀਲ ਔਰ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਦੋਨੋਂ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ੇਬਾ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਖਰਾਸ਼ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਗਲੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸੋਲੀਨਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾक़ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਬ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਲੀਨਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।